वाह मुजफ्फराबाद, वाह क्या जलसा है ये, क्या आपने तो आज सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। मैं तो पहले भी यहां आया हूं। हमने तो इसी जगह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यौम-ए तासीस मनाया था और यौम-ए तासीस का जलसा के लिए पूरे पाकिस्तान से जियाले आए थे। आज आपका एक मुजफ्फराबाद डिवीजन का जलसा नहीं, उस जलसा को तो पीछे छोड़ा। मैं उसके बाद भी आया था, आपको याद होगा। हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम का इसी ग्राउंड में जलसा था। तो 11 जमातों का जलसा था, 11 जमातों का जलसा को आपने इतना पीछे छोड़ा है। आपका आज जिस तादाद में, जिस जोश और जज्बे के साथ आपने हमारा इस्तकबाल किया है, मुजफ्फराबाद वालों में जिंदगी भर नहीं बोल सकता हूं। आपने आज दोनों दिल्ली को और इस्लामाबाद को हिला दिया है। सारे के नजरे इस तरफ है, कठपुतली का पसीना निकल रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। मोदी का टांग कांप रहे हैं कि जी अल्लाह वजीर आजम आ रहा है। मैं पाकिस्तान में वो अंधे सियासी तर्जियाकार को बताना चाहता हूं कि जरा आपकी नजरें मुजफ्फराबाद के इन पहाड़ों के बीच में अवाम का समंदर को देखे। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खत्म होने का दावा करते हैं, मैं उनको मुजफ्फराबाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खवातीन जियालो दिखाना चाहते। आप जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खत्म होने का ताना देते हैं, आए जरा पीएसएफ का कारकुन का जोश देखें। आपने आज साबित कर दिया है कि 25 जुलाई को मुजफ्फराबाद में तीर चलेगा। साथियों, हमारा 3 नस्लों का रिश्ता है। 3 नस्लों से आजाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान 3 नस्लों से आजाद कश्मीर के अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं आप सबको ईद मुबारक भी कहना चाहता हूं। यह मेरा खुशकिस्मती है कि इस बार ईद का तीसरे दिन मैं बाग और मुजफ्फराबाद के जियालों के साथ हूं। तो 2 साल पहले जब मकबूजा कश्मीर में तारीखी हमला हुआ था और खान साहब फरियाल तायपुर साहिबा को जेल में बंद कर रहा था, मैंने आपके साथ ईद का नमाज पढ़ा था और आज ईद का तीसरा दिन आपके साथ गुजार रहा हूं। हम एक दूसरे के दुख दर्द में भी हम साथ हैं
اور ایک دوسرے کے خوشیاں میں بھی ہم ساتھ ہیں. آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیکھے تاریخ رقم کیا تھا. مظفر آباد کے عوام نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیکھے جو تاریخ رقم کیا تھا وہ سب کو پتا ہے. آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیکھے تاریخ رقم کیا تھا. اور آج میں پھر آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کا ساتھ مانگنے آیا ہوں, آپ کے ووٹ مانگنے آیا ہوں تاکہ ہم مظفر آباد اور کشمیر کے عوام کو اس تبدیلی سے بچا سکتے ہیں, اس سلیکٹڈ سے بچا سکتے ہیں, اس نالائق, نااہل, ناجائز کٹپٹلی سے بچا سکتے ہیں. تو ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی جماعت ہے جو آمروں کو بھی شکست دلوائے ہیں, جو تبدیلی والے کو بھی شکست دلوا سکتی ہے, اور وہ قائد عوام کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ شہید رانی کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ مرد ہور آصف علی زرداری کا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ساتھیوں, ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا واحد جماعت ہے جس کا سوچ, جس کا فلسفہ, جس کا نظریہ جہاں تک کشمیر کی بات ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں, ہمارا سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے, اور ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے, کوئی اور نہیں کریں گے. یہ فلسفہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ ہمارا نعرہ سب سے بھاری رائے شماری, رائے شماری, ہمارا نعرہ سب سے بھاری رائے شماری, رائے شماری. اسی سوچ کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا تھا کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیالوں کا خون بہے گا. اسی فلسفہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہمارا اس الیکشن کے لیے جو نعرہ ہے, جو منشور ہے, جو فلسفہ ہے وہ وہی ہے کہ فیصلہ ہونا ہے تو کشمیر نے وہ فیصلہ کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی کا ڈکٹیشن پر نہیں چل سکتا, نہ ہم دہلی کا ڈکٹیشن پہ چلیں گے, نہ ہم اسلام آباد کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے. اگر چلیں گے تو کشمیر کے عوام کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے. اگر کسی کا حکم مانیں گے تو کشمیر کے نوجوان کے حکم مانیں گے. آپ ہمیں حکم کریں, آپ ہمیں حکم کریں کہ ہمیں امن چاہیے تو کل سے ہم امن کرنے شروع کر دیں گے. اور آپ ہمیں بتا دیں, آپ ہمیں حکم کریں کہ نہیں ہم نے جنگ کرنا ہے تو کل سے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. جو بھی آپ کا حکم ہوگا, جو بھی آپ کا مرضی ہوگا وہی چل سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کٹپٹلی نے بنی گالا کی ڈکٹیشن پہ کشمیر چلانے کی کوشش کی تو کشمیر کو اس کو تاریخی نقصان پہنچایا گیا. ہم نے دیکھے کہ کس طریقے سے رائیونٹ کی ڈکٹیشن پہ کشمیر کو چلانے کی کوشش کی اور کشمیر کو اور آزاد کشمیر کے عوام کو نقصان کو سہنا پڑا. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد کوئی اور آزاد کشمیر کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں. اگر فیصلے ہونے ہیں تو آپ کو خود لینا پڑیں گے, اگر ڈیسیجنز ہونے ہیں تو آپ کو خود وہ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے. جب آپ فیصلے کرتے ہو تو آپ اپنے مفاد کے فیصلے کرتے ہو, جب آپ فیصلے کرتے ہو آپ اپنے بچے کے مستقبل کے لیے سوچتے ہو. جب کٹپٹلی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کئی اور کے مفاد کا سوچتا ہے.
ہے, جب کٹپچلی ڈیسیژن لیتا ہے وہ کسی اور کا مفاد کا ڈیسیژن لیتا ہے. ہم عوامی وزیر اعظم بنا کے رہیں گے, ہم جیالہ وزیر اعظم بنا کے رہیں گے جو صرف اور صرف کشمیر کے عوام کے حکم مانیں گے, کسی اور کا حکم نہیں مانے گا. ساتھیوں, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے ساتھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا معاشی پالیسیز عام آدمی کے حق میں رہے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کے حکومتیں بھی دیکھے ہیں, مسلم لیگ کا حکومت بھی دیکھا ہے, اور آج بھی عمران کا حکومت وفاق میں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے, وہ واحد جماعت ہے پیپلز پارٹی جس نے آپ کو عام آدمی کے ساتھ دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا پی ٹی آئی نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا نون لیگ نے یہاں مظفر آباد میں تنخواہ میں اضافہ کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ کیا یہاں مظفر آباد میں نون لیگ کا وزیر اعظم نے پینشنز میں اضافہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا معاشی بحران ہے تو جہاں عمران نے آپ کو لاوارث چھوڑا ہے وہاں نون لیگ کا وزیر اعظم نے آپ کو لاوارث چھوڑا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی معاشی بحران تھا, مگر ہم نے اس معاشی بحران میں آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا. اگر معاشی بحران تھا تو پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے آ کے اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد کیا. اگر معاشی بحران تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 150% پینشنز میں اضافہ کر کے ہمارا بزرگوں کو معاشی بحران میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا. اگر معاشی بحران تھا, دنیا میں فائنینشل کرائسس تھا, تو ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ معاشی بحران ہو سکتا ہے, فائنینشل کرائسس ہو سکتا ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا ہے. ہم نے تو سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے. ہمارے دور میں ہم نے اس سپاہی کا, اس فوجی آفیسر کا جو آپ کا سرحد کا دفاع کرتا ہے, جو ایک طرف مودی کا آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے رہا ہے تو دوسری طرف دہشت گردوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر جواب دے رہا ہے, اس فوجی سپاہی کا تنخواہ آپ کو پتا ہے کہ کب اضافہ ہوا؟ اس فوجی سپاہی کا تنخواہ میں نہ عمران خان نے اضافہ کیا ہے, نہ میاں صاحب نے اضافہ کیا, نہ عامر مشرف نے اضافہ کیا. اگر اضافہ ہوا تو مرد حر آصف علی زرداری نے 175% اضافہ ہوا. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تب ترقی کر سکتی ہے جب آپ ریاست معیشت کمزور طبقہ کے ساتھ دیتی ہے. آپ نے گھر گھر جا کے بتانا ہے کہ یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے, 25 جولائی کو آپ تیر پہ مور لگائیں گے, 26 جولائی کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے, تو 27 جولائی کو آپ یاد رکھیں, 27 جولائی کو ہمارا وزیر اعظم کا پہلا کام یہ ہوگا, ہمارا وزیر اعظم کا پہلا کام یہ ہوگا کہ ہمارا بزرگ کی پینشنز میں اضافہ کرے, ہمارا تنخواہ دار طبقہ کے تنخواہ میں اضافہ کرے. اب چاہے اب پولیس آفیسرز کو بولے, صفائیوں کو بولے, پولیس کو بولے کہ اگر آپ کے تنخواہ میں اضافہ ہونا ہے تو وہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کر سکتا ہے. اب چاہے
अब चाहे वो टीचर्स को बोले, स्कूल के टीचर्स को बोले, कॉलेज के प्रोफेसर्स को बोले कि अगर आपकी तनख्वाह में इजाफा होना है तो वो पीपल्स पार्टी कर सकती है। आपको पता है, आपको मालूम है कि कायदे अवाम ने बेजमीन किसान को जमीन का मालिक बनाया, मजदूर को हुकूक दिलवाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इतने रोजगार दिलवा दी कि बीबी शहीद के लिए आम थी कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फलसफा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ बातें नहीं हैं, हमने करके दिखाया। पिछले हुकूमत में कहाँ है मेरे नंबर्स, 11,000 थे, 11,000। पिछली हुकूमत में 11,000 से ज्यादा अफराद को मुलाजमत दिया था सिर्फ आजाद कश्मीर में। सिर्फ आजाद कश्मीर में 11,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलवाया गया था। और अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कहता हूं कि आपकी हुकूमत आ रही है, आप हुकूमत बनाने वाले हो। आप यहां मुजफ्फराबाद के अवाम के सामने मुझसे वादा करें कि आप पिछले रिकॉर्ड तोड़वाएंगे, आप पिछले हुकूमत से ज्यादा नौकरियां आजाद कश्मीर के नौजवानों को दिलवाएंगे। साथियों, आपने वजीर आजम और वजीर आजम के गंदे गंदे वजीर पूरे कश्मीर घूम रहे हैं, पूरे कश्मीर घूम रहे हैं, आपके वोट के लिए भीख मांग रहे हैं। वैसे मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि सिटिंग वजीर आजम, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इतना खौफ है कि पीपल्स पार्टी जीत रही है, वो इलेक्शन हार रहा है कि भाग भाग के आखिरी दिन में जो जलसा कर रहे हैं। सुना है कि पीटीआई इतना खौफजदा था कि वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान किया था कि उसने भी इसी जगह से खिताब करना था। मगर जब पता चला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले से वहां जलसा रख लिया है तो वजीर आजम भाग के चला गया। मौसम का बहाना बना के कहा कि बारिश हो रहा है, मैं मुजफ्फराबाद नहीं आ सकता हूं। ये इनकी हैसियत है, ये इनकी हैसियत है। हुकूमत में होने के बावजूद वो आजाद कश्मीर के सारे सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सके। पूरे पाकिस्तान को पता है, आजाद कश्मीर का बच्चा को मालूम है कि ये झूठा वजीर आजम है। ये वजीर आजम ने हर मौका पे यू टर्न लिया है। ये वही झूठा वजीर आजम है जिसने पाकिस्तान से वादा किया था कि जब वो वजीर आजम बनेगा वो 1 करोड़ नौकरी दिलवाएगा। मैं मुजफ्फराबाद के अवाम से पूछना चाह रहा हूं, आपको कितना नौकरी मिला है इमरान खान साहब से? वादा किया था कि 50 लाख घर बनाएगा। मैं मुजफ्फराबाद के अवाम से पूछना चाह रहा हूं, आपके लिए कितने घर लेकर आए? वादा किया 1 करोड़ नौकरियों का, उल्टा जिसके पास रोजगार था उसको भी बेरोजगार कर दिया। वादा किया था 50 लाख घरों का, उल्टा जिसके पास छत था उससे भी छीन लिया। ये तब्दीली पूरे मुल्क पे बेनकाब हो चुकी है। पूरी मुल्क को पता चल गया है कि तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई है,
تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے، تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے۔ ہم نے آزاد کشمیر کو بچانا ہے، ہم نے مظفر آباد کو بچانا ہے، ہم نے تیر پہ تھپا لگا کے عوامی وزیر اعظم منتخب کروانا ہے۔ جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب تو کنفیوزڈ ہی رہتا ہے اور یو ٹرن تو ہر پوزیشن پہ لیتا ہے، منافق بھی ہے، نہ علائل بھی ہے، نہ اہل بھی ہے، نہ کام بھی ہے۔ دوسری طرف ہمارے اپوزیشن کے دوستوں ہیں اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم اپوزیشن کے جو دوست ہیں ہمارے، ان کے ساتھ مل کے ہم عمران خان کو ٹف ٹائم دیں گے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں عمران حکومت میں رہ کے کنفیوزڈ ہے، وہاں ہمارا جو اپوزیشن کے کچھ دوست ہے وہ اپوزیشن میں رہ کے کنفیوزڈ ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ہم آپس میں بیٹھے تھے کہ ہم عمران خان سے استعفیٰ لیں گے، الٹا وہ میرا استعفیٰ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کبھی آر اور پار ہونے کی بات کرتے ہیں تو کبھی پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی عمران کے استعفے چھیننے کی بات کرتے ہیں تو کبھی اپنے استعفے دینے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں تو اتنے تنگ کیے تھے استعفے دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کا یہاں حکومت 5 سال سے ہے، کیا انہوں نے استعفیٰ دیا؟ اب جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کا ووٹ مانگتے ہیں، آپ ان کو ضرور کہیں کہ آپ نے تو استعفیٰ دینا تھا، پہلے آپ استعفیٰ دے دو، پھر ہم سے ووٹ مانگو۔ ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے عمران کو نکالنا ہے تو سارا اپوزیشن کو ایک پیج پہ کام کرنا پڑے گا، مگر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بجٹ ووٹ میں جو حکومت کا امتحان ہوتا ہے، حکومت کے لیے امتحان کا گھڑی ہوتا ہے، وہاں آپ نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا کہ نون لیگ اپوزیشن کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی۔ اپوزیشن کرنے کے لیے آپ کو اپنا ووٹ پورا کرنا پڑتا ہے۔ ہم بجٹ ووٹ کے لیے گئے تھے، ہمارے اختلافات کے باوجود میں نے پورا ملک کے سامنے کہہ چکا تھا کہ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ آئیں گے، عمران کے بجٹ کے خلاف ووٹ دیں گے۔ ہم تو سارے پہنچے تھے، میں خود پہنچا تھا، صدر زرداری صاحب کو ہم نے ہاسپٹل سے تکلیف دیا تھا، وہ پہنچا تھا، خورشید شاہ صاحب کو جیل سے نکال کے ہم نے بجٹ سیشن کے لیے لے کر آئے تھے، لیکن ادھر دیکھے ادھر دیکھے، نہ نون لیگ کا پورا تعداد تھا، نہ JUIF کا پورا تعداد تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ نے تیر کے ساتھ دینا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ اگر ایک جماعت ہے جو عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے سیریس ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اگر ایک جماعت ہے جو عمران خان کو ہروا سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید بھٹو کے جیالے ہے۔ میں نے پچھلے 2016 میں جب میں آپ کے پاس تشریف لے آیا تھا، جب میں آپ کے پاس آیا تھا، اس وقت میں جگہ جگہ کہہ رہا تھا کہ کسی کو مودی سے خیر کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ اس وقت باقی جماعتیں جو حکومت میں تھے، جو اپوزیشن میں تھے، وہ مودی سے دوستی کرنا چاہ رہے تھے۔ میں اکیلا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ مودی نہ واجپئی ہے، نہ منموہن سنگھ ہے، اس سے کسی کی خیر کی امید ہم نہیں رکھ سکتے ہیں۔
उस वक्त भी हमारा बात नहीं माना गया। और फिर मोदी की इलेक्शन आया, मकबूजा कश्मीर के हमला से पहले वजीर आजम इमरान खान मोदी की जीत के लिए दुआ मांग रहा है। मकबूजा कश्मीर के हमले के बाद वजीर आजम इमरान खान खामोश रहा है। आपके सामने वो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन वो है कि आप पीटीआई के साथ तो, कश्मीर के सौदे करने वाले के साथ तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नून लीग के साथ थे, मोदी को अपना शादी में दावत देने वाले के साथ थे। और तीसरे ऑप्शन ये है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो, अब कायदे-ए-आवाम के साथ तो, अब शहीद रानी के साथ तो। आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी को जुतवा के पूरी दुनिया को पैगाम भेज दे कि पूरी दुनिया को पैगाम भेज दे कि जब तक बीबी शहीद और भुट्टो शहीद के जियाले आजाद कश्मीर में जिंदा है, तब तक हमें ना कश्मीर का सौदा कबूल है, ना इस्लामाबाद में बैठे हुए कठपुतली कबूल है। इमरान के वजीर आके अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। पहले वो आके पैसा पे आपको खरीदने की कोशिश करते हैं, पैसा बांट के समझते हैं कि वो कश्मीरी अवाम की ज़मीर खरीद सकते हैं। क्या उनको ये नहीं मालूम कि कश्मीर के अवाम गैरतमंद लोग हैं, कश्मीर के अवाम वफादार लोग हैं, कश्मीर के अवाम बहादुर लोग हैं। वो ना किसी के सामने झुक जाते हैं और वो ना किसी के लिए बिक जाते हैं। फिर वो आते हैं और गालियां सुनाते हैं। क्या इनको ये नहीं पता कि गाली कश्मीर का सकाफत का हिस्सा नहीं है? गाली देना कश्मीर के तहजीब का हिस्सा नहीं है? या पीटीआई जलसा करे तो वो गालियां देने शुरू हो जाते हैं, नून लीग जलसा करे उनका जवाब में गालियां देना शुरू हो जाते हैं। इमरान खान खड़ा हो जाता है तो मरियम साहिबा के बेटे के खिलाफ तकरीर करता है, मरियम साहिबा शुरू हो जाती है तो इमरान खान के बच्चे के खिलाफ तकरीर करते हैं। क्या हम ये सियासत चाहते हैं? क्या हम नौजवान नस्ल को ये सिखाना चाहते हैं कि एक दूसरे को बुरी और गंदी गाली देंगे तो वो सियासत है? मैं समझता हूं कि कश्मीर के अवाम इस रवायत को नहीं मानते, इस सियासत को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम इज्जतदार लोग हैं, कश्मीर के अवाम तारीखी लोग हैं, कश्मीर के अवाम इस किस्म की सियासत को रद्द करेंगे और 25 जुलाई को तीर पे थप्पा लगाएंगे। वो जो गंदा वजीर है, एक गंदा वजीर है जो इमरान खान हर जगह बेचता है। वो कहता है कि भुट्टो गद्दार था। जरा सोचिए, हम उनको कहना चाहते हैं गद्दार के सियासत खेलने वाले, जरा आईना में देखे। कश्मीर पे सौदा करने वाले, मोदी के सामने झुकने वाले, मोदी की इलेक्शन में जीत के लिए दुआ मांगने वाले,
कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाने वाले, अभिनंदन को चाय पिलाने वाले भुट्टो शहीद को गद्दार कह रहे हैं। भुट्टो शहीद जिसने हमें एटम बम का तोहफा दिया, भुट्टो शहीद जिसने 90,000 जंगी कैदी भारत से वापस ले आया, भुट्टो शहीद जिसने 5,000 मरबा मील का जहारी हुई जमीन पाकिस्तान को वापस दिलवाया, भुट्टो शहीद जिसका आईन अमानत है, भुट्टो शहीद जिसकी वजह से अगर आज पाकिस्तान इस्लामिक रियासत है तो भुट्टो शहीद की वजह से, अगर आज पाकिस्तान जमहूरियत है तो भुट्टो शहीद की वजह से, अगर आज पाकिस्तान वफाकी रियासत है तो भुट्टो शहीद की वजह से। भुट्टो शहीद वो शख्स है जिसने तख्तेदार पे चढ़कर शहादत कबूल की मगर अपने ज़मीर पर सौदा नहीं किया। भुट्टो शहीद का सियासत सीखनी है, भुट्टो शहीद का सियासत सीखना है तो शहीद हक नवाज गंदापुर का कब्र पे जाके सीखे। वो शहीद हक नवाज गंदापुर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दफन है, जो शहीद है, हम उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं। ये सब तो बस गंदे गंदे वजीर। आपका किस्मत आपके हाथ में है, कश्मीर के मुस्तकबिल आपके हाथ में है। 25 जुलाई को जो आप फैसला करेंगे, आप 25 जुलाई को जो फैसला करेंगे उससे आप कश्मीर का मुस्तकबिल सेट करेंगे। आपने फैसला करना है कि क्या आप कश्मीर के सौदा करने वालों को इजाजत देंगे। आपने फैसला करना है क्या आप मोदी के यारों को शादी पे बुलाने वालों को इजाजत देंगे, या आपने फैसला करना है कि आप क्या कायदे अवाम के हुकूमत बनाना चाहेंगे, शहीद रानी का हुकूमत बनाना चाहेंगे। तो फिर आपने 25 जुलाई को पूरा तादाद में बाहर निकलना पड़ेगा। बुजुर्ग हो या नौजवान, मर्द हो या औरत, आपने पूरा का पूरा घर निकालना है। 25 जुलाई को आपने हर वोट दाखिल करना है। किसी भी वक्त अगर किसी शख्स ने जिए भुट्टो का नारा लगाया है, चाहे वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त में नारा लगाता था, या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वक्त में नारा लगाता था, या मर्दे हो आसिफ अली जरदारी के दौर में नारा लगाता था, आप उनके साथ पहुंचे, आप उनके पास पहुंचे और कहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी आया था, आसफा भुट्टो जरदारी आई थी। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आजाद कश्मीर का 3 नस्लों का रिश्ता आगे लेके जाना चाहते हैं। हम कश्मीर के नौजवान को रोजगार दिलवाना चाहते हैं। हम कश्मीर के गरीब आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। इस काम के लिए हमारा आपके साथ चाहिए, आपका वोट चाहिए। 25 जुलाई को याद रखना, आपने तीर पे थप्पा लगा के मेरे सारे उम्मीदवारों को मुंतखब करवाना है। आपने अपना वोट का पासदारी करना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि आपका वोट पे डाका डाले, किसी को ये इजाजत आप नहीं देंगे।
अपना मुजफ्फराबाद की हुकूमत को, ना बनी गाला का हुकूमत को इजाजत देंगे। जो फैसला होंगे वो मुजफ्फराबाद के अवाम फैसला करेंगे, जो फैसला करेंगे वो पीपल्स पार्टी के हक में करेंगे, वो तीर के हक में करेंगे। आपने शौकत जावेद मीर को मुंतखब करवाना है, आपने इसाक जफर साहब को मुंतखब करवाना है, मुनीर अवान साहब को मुंतखब करवाना है, मुबशर मुनीर अवान साहब, सरदार मुबारक हैदर साहब को आपने मुंतखब करवाना है। मेरा भाई बाजिल नकवी साहब को आपने मुंतखब करवाना है, भारी अक्सरियत से मुंतखब करवाना है। आसिफा बीबी खुद पहुंची थी वोट मांगने के लिए, अब मैं भी वोट मांग रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर हुकूमत बनता है तो उस हुकूमत में बाजिल नकवी साहब का होना जरूरी है। सरदार जावेद अयूब साहब तो जीत रहा है, आपने बस 25 जुलाई को अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ करके सरदार साहब को जितवाना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर का सदर, मुजफ्फराबाद का शहरी चौधरी लतीफ अकबर साहब को भारी अक्सरियत में जितवाना है, भारी अक्सरियत से जितवाना है। नून को भी और पीटीआई को भी शिकस्त दिलवाना है। आप मेरे सारे उम्मीदवार को मुंतखब करो, और मेरा आपसे वादा है, मेरे कश्मीर के अवाम से वादा है, आप इन सारे लोगों को मुंतखब करो, आपके मेंबरान बना दे, और हम मिलके दिन रात मेहनत करके आपके मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं यहां आप सबको गवाह बना के, कश्मीर के पहाड़ों को गवाह बना के, इस्लामाबाद तक और दिल्ली तक एक नारा सुनाना चाह रहा हूं, एक पैगाम भेजना चाह रहा हूं, जो मेरा आवाज है, जो आपका आवाज है, हर कश्मीरी का आवाज है और हर पाकिस्तानी का आवाज है। कश्मीर पे सौदा, कश्मीर पे सौदा, कश्मीर पे सौदा, जिए भुट्टो।